शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাখার প্রথম জেলা সম্মেলন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের রাজ্য অধ্যক্ষ তথা রাজ্য সভার সাংসদ বিবেক গুপ্তা। দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের সেকেন্ডারি রোড এলাকায় বিজেপির ব্যানার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। তৃণমূল বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগে সরব হয়েছে। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির আর নয় অন্যায় এই কর্মসূচিতে বিশাল মিছিল করা হলো বিজেপির রানীগঞ্জ শহর মন্ডল 2 এর তরফে। কাজুরার বিস্তীর্ণ এলাকা প্রদক্ষিণ করে মিছিল। রাজ্যের পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বৈঠক করতে মঙ্গলবার শেষমেশ কলকাতায় গেলেন না আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আগামী 18 ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্তটা বলবেন বলে মঙ্গলবার পরিষ্কার জানালেন প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। জামুরিয়ার বোরিংডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। শিবির থেকে সরকারি সুবিধা উপভোগ করতে লম্বা লাইনে দাঁড়ালেন বহু মানুষ। ফের ধসের ঘটনায় চাঞ্চল্য অন্ডালের পরাশকল কলিয়ারি এলাকা। দেখা দিয়েছে বহু বাড়িতে ফাটল। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা দাবি তুলেছেন পুনর্বাসনের। দুর্গাপুরে বিজেপি সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন 32 জন। স্টিল টাউনশিপের সেকেন্ডারি থেকে অনুষ্ঠিত হওয়া বঙ্গধ্বনি যাত্রায় অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান কর্মসূচি। আসানসোলে নবনির্মিত হেলথ সেন্টারের উদ্বোধন করলেন আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। হেলথ সেন্টারটির নির্মাণ হেতু খরচ হয়েছে 62 লক্ষ টাকা। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के पश्चिम बर्धमान जिला शाखा का प्रथम सम्मेलन आसनसोल के उषाग्राम स्थित अग्निकन्या भवन में हुआ। यहां मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद विवेक गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान हिंदी भाषियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के पश्चिम बर्धमान जिला शाखा का पहला सम्मेलन आसनसोल शहर के उषाग्राम स्थित अग्निकन्या भवन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद विवेक गुप्ता को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए 3 जिलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। पश्चिम बर्धमान जिले में तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोज यादव, पुरुलिया जिले का अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव और बांकुड़ा जिले का अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। यहाँ बता देना जरूरी है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के हिंदी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया है और पूर्व राज्यसभा सांसद विवेक गुप्ता को इसकी कमान सौंपी गई है। इस प्रकोष्ठ में त्रिस्तरीय संरचना होगी। इसमें राज्य स्तरीय समन्वय समिति, जिला स्तरीय समिति एवं ब्लॉक स्तरीय समिति शामिल है। हिंदी प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य बंगाल में हिंदी शिक्षा, संस्कृति, समुदाय के समग्र कल्याण को और मजबूत बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से प्रयास करना है। इससे हिंदी समुदाय के लोगों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और उनके सुझाव को अहम जगह मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के लिए राज्य सरकार की तरफ से 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष विवेक गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि और कुछ मिले या न मिले, हिंदी भाषी समाज को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। हमारे समाज को सबसे पहले चाहिए सम्मान। बाकी कुछ मिले नहीं मिले, सबसे पहले सम्मान चाहिए, आप अपना मान। क्योंकि आज भी यहाँ 2006-7 की बहरहाल आज भी बंगाली नॉन बंगाली की एक फीलिंग चलाई जाती है और ये तिरस्कार, ये अपमान हम लोगों को रोज सहना पड़ता है। हम तो दीदी ने उस समय ओपन खुले मंच में इसी तरह 7 या 8 की बात है, मैं आपकी हूं, आप मेरे। तो जिस नेता ने हमको यह कह दिया है कि वो हमारी और हम उनके हैं, तो उन्होंने सारा फर्क मिटा दिया। इसके साथ ही हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष विवेक गुप्ता ने राज्य की तृणमूल सरकार द्वारा हिंदी भाषियों के विकास के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कुछ आंकड़े भी गिनाए और कहा कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है। राज्य में हिंदी में प्रश्न पत्र लंबे संघर्ष के बाद मिलना शुरू हुआ। आप लोग घबराइए मत, कोई भी चीज बिना संघर्ष किए, बिना मांगे नहीं मिलती। हिंदी प्रश्न पत्र के लिए मुझे मालूम है, मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हुआ था, बट हमारे परिवार में बहुत सारे लोग थे जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े। 2010 दीदी की सरकार आने के पहले के आंकड़े बता रहे, पूरे पश्चिम बंगाल में 1000 हिंदी मीडियम स्कूल भी नहीं थे। आज 2020 10 साल के अंदर अंदर दीदी आने के बाद हम लोग 1600 स्कूल पार कर चुके हैं, 1700 स्कूल इस तरह से। अब हमारे पास समस्या नंबर 2 जो आ गई है, इन स्कूलों में जाने वाले जो टीचर हैं वो हिंदी भाषा भाषी नहीं है या हिंदी के टीचर हमको नहीं मिले। क्योंकि जो हमारे टीचर बनना चाहते हैं उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि 600 स्कूल 10 सालों में यहाँ पे तैयार हो जाएंगे और इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स की डिमांड आ जाएगी। उस पे काम चल रहा है, उस पे प्रयास चल रहा है। वहीं आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के चेयरपर्सन और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि हिंदी भाषियों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मन में अगाध प्यार है, इसलिए मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदी भाषी उनकी बातों पर ही भरोसा करें। बाकी लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए सुखद स्थिति है कि मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करता, हमारी पार्टी में और किसी की बात मैं नहीं करता, लेकिन ममता बनर्जी के मन में कम से कम हिंदी भाषियों के लिए अगाध प्यार है, इसको मैंने खुद फील किया है। और हिंदी भाषियों के प्रति ममता बनर्जी जो कहे उसी को विश्वास कीजिए। दूसरे लोग जो लोग हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उस पर गुस्सा मत कीजिए। मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे लोगों का बात सुनेंगे तो आप एक दिन यहाँ नहीं टिक पाएंगे। आपको लगेगा कि कौन लोग हैं, तो चले जाते हैं, लेकिन आप चले जाएंगे तो हानि आप दीदी की करेंगे, और वो तो आपको प्यार करती हैं, वो तो आपके साथ रहना चाहती हैं। इसीलिए आपकी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भाया मीडिया की जरूरत ना हो, आपका कोई अपना हो जो आपके दर्द को समझ पाए, आपकी मनोभावनाओं को समझ पाए। इसीलिए पश्चिम बंगाल में हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसके कर्णधार के रूप में हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद विवेक गुप्ता जी हैं।
वहीं तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के पश्चिम बर्धमान जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज यादव ने भी राज्य सरकार द्वारा हिंदी भाषियों के हित में किए गए कार्य को विस्तार से सामने रखा और कहा कि सरकार ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। और राज्य में 3 हिंदी माध्यम कॉलेजों की स्थापना हुई, सरकारी कॉलेज। एक जलपाईगुड़ी जिले में बानरहाट, दूसरा दार्जिलिंग जिले में हाथीगीसा और तीसरा आसनसोल में बीबी कॉलेज हिंदी से। यहाँ थोड़ी त्रुटि रह गई। जब काजी नजरुल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की उद्घाटन करने दीदी आई थी तो उन्होंने कहा था कि आसनसोले मुंशी प्रेमचंद हिंदी कॉलेज हो, किंतु हमें मुंशी प्रेमचंद स्वतंत्र कॉलेज नहीं मिला है, एक शिफ्ट के रूप में मिला है। मैं आदरणीय विवेक जी से निवेदन करूंगा कि उस कॉलेज को बीबी कॉलेज से शिफ्ट करा करके एक स्वतंत्र कॉलेज की अनुमति दी राज्य सरकार। इस अवसर पर तृणमूल के जिला कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह एवं अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के सेकेंडरी रोड इलाके में बीजेपी का बैनर फाड़े जाने की घटना को लेकर उत्तेजना फैल गई। इस घटना को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है और बीजेपी नेताओं ने अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के ए जोन के सेकेंडरी रोड इलाके में बीजेपी का बैनर फाड़े जाने की घटना को लेकर उत्तेजना फैल गई। मंगलवार सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले बैनर फाड़ दिए गए हैं। इसके थोड़ी देर में ही मौके पर काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। हाथों में पार्टी का झंडा लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैनर फाड़े जाने की घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है और वे परस्पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के दुर्गापुर 1 नंबर मंडल अध्यक्ष विकास सिंह ने बैनर थाने जाने की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। दुर्गापुरे सेकेंडारीते আমরা আজকে জানতে পারি যে কালকে রাতে এবং পরশুদিন রাতে এই দুদিন মিলে তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতীরা এখানে রয়েছে, যারা ফার্মাদ বাহিনী তারা আমাদের একটা ব্যানার লাগানো ছিল এখানে, হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানকার যারা দুর্গাপুরবাসীকে একটা শুভেচ্ছা বার্তা বিজেপির মোদিজির ছবি দিয়ে, আমাদের জেলা সভাপতির ছবি দিয়ে সেই বার্তা, একটা শুভেচ্ছা বার্তা, একটা ব্যানার ছিল, সেটাকে এখানকার দুষ্কৃতীরা এটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে কাল রাতে। আর কিছু পরশুদিন রাতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কারা করেছে এইটা এখানকার যারা তৃণমূলী লোকাল নেতৃত্ব রয়েছে, যার নেতৃত্ব কিছুদিন আগে আমাদের একজন কার্যকর্তা মানে এসএন ব্যানার্জিতে থাকে, তার গায়েও হাত দেওয়া হয়েছে, তার বাড়িতে গিয়ে মারপিট করা হয়েছে। তো সেই ব্যক্তি এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে এবং এখানকার যে প্রাক্তন কাউন্সিলর ছিল বা এখানকার লোকাল যারা তৃণমূলী নেতৃত্ব আছে তারাই এসবের মধ্যে যুক্ত আছে। वहीं दूसरी तरफ वार्ड के पार्षद व तृणमूल युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष पल्लव रंजन नाग ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ऐसे कार्य नहीं करती है। बीजेपी इस इलाके में अशांति का माहौल कायम करना चाहती है। बहरहाल पुलिस ने इस घटना की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। অন্ধকারে তৃণমূল কোনোদিন কোনো দুষ্কৃতি কাজ করে না। রাতের অন্ধকারে কিছু দুষ্কৃতি বাইরের লোক এসে যারা পতাকা মারছে, যারা ফ্লেক্স মারছে, আমরা বলছি তাদের শুভবুদ্ধি উদয় হোক এবং সকালবেলা ফ্লেক্স লাগাক। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে ওদের ফ্লেক্স লাগানোর হেল্প করব। আমরা বলছি, আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি। আমি যুবর ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমি বলছি আমরা দাঁড়িয়ে থেকে বিজেপির ফ্ল্যাগ আমরা লাগিয়ে দেবো। কিন্তু বলি, কিন্তু কারা করছে আমরা সেটাও জানি। আর যারা বলছে তারা বিজেপি করে, একটা এলাকার লোক নয়, সব বাইরে থেকে এসে এই কাজগুলো করে বদনাম করার চেষ্টা করছে দলকে। দলটার নাম তৃণমূল কংগ্রেস, নেত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি, সিম্বল আমাদের জোড়াফুল, এর বাইরে কিছু নেই। লড়াইটা দেখা হবে 2021-এ অশুভ শক্তির সাথে। আমাদের দেখা হবে 2021-এ রাজনীতির ময়দানে। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিজেপির 8-9 অন্যায় এই কর্মসূচিতে এদিন বিশাল মিছিল বের করা হলো রানীগঞ্জ মন্ডল 2 এর তরফে। অন্ডালের কাজুরা থেকে বের হয় এই বিশাল মিছিলে হাঁটেন বিজেপি নেতৃত্ব।
রাজ্যের তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে ব্লকে ব্লকে আর নয় অন্যায় কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি নেতৃত্ব। এই কর্মসূচির আওতায় এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপির রানীগঞ্জ মণ্ডল 2 এর তরফে অন্ডালের কাজোড়ার মেলা ময়দান থেকে অনুষ্ঠিত হল বিশাল র্যালি। মিছিলে হাঁটলেন বিজেপির বহু মহিলা পুরুষ কর্মী সমর্থকরা। কাজোড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা প্রদক্ষিণ করে শেষ হয় মিছিলটি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জয়ন্ত মিশ্র, সভাপতি সিং, শমশের সিং, ইন্দ্রজিৎ সিং, বান্টি সিং প্রমুখ। তাদের এই কর্মসূচি নিয়ে বিজেপি নেতা জয়ন্ত মিশ্র জানান, আপনারা জানেন যে বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভীষণভাবে অবনতি হয়েছে। একের পর এক সন্ত্রাস, ধর্ষণ প্রতিনিয়ত পশ্চিমবঙ্গে চলেছে। এমনকি আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগৎপ্রসাদ মুখার্জি উনি এসেছিলেন, ওনার কনভয়ে যেভাবে বর্বরচিতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তার প্রতিবাদ জানানোর জন্য এবং সেই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যে কোন সন্ত্রাস চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়ে দুর্নীতি একের পর এক দুর্নীতি করে চলেছেন, এইসবের প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজকে এখানে এই পথসভার আয়োজন করেছি এবং পথসভার মাধ্যমে জনগণকে বার্তা দিতে চাই যে অন্যায় যে তৃণমূল সরকার করছে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ হবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টি মাঠে ময়দানে নেমে তার প্রতিরোধ করবে। কতদূর যাবে? আমরা পুরো কাজরা অঞ্চল ঘুরে কাজরা গলাই পর্যন্ত আমাদের এই র্যালি। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়।
পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসের যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School, issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmc davps raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956 9051624545. 8 AM to 2 PM all working day. শেষমেশ মঙ্গলবার পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বৈঠক করতে কলকাতায় গেলেন না আসানসোলের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আগামী 18ই ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফর থেকে ফিরলে তার সাথে দেখা করে সব কথা বলবেন, এদিন এমনটাই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি।
শেষ পর্যন্ত আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি রাজ্যের পুর এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বৈঠক করতে মঙ্গলবার কলকাতায় গেলেন না। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলকাতার ওই বৈঠকে জিতেন্দ্রবাবু যোগ দিতে যাবেন কিনা তা নিয়ে আসানসোল জুড়ে সরগরম ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মী সমর্থকদের মধ্যে। জানা যায় সোমবার রাতে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন, আর তার থেকেই জানা যায় এরপরে এদিন বৈঠকে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এও জানা গিয়েছে আগামী 18ই ডিসেম্বর জিতেন্দ্র তিওয়ারি কলকাতায় যাবেন। সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার কথা জিতেন্দ্রবাবুর। তার সঙ্গেই এদিন চিঠি নিয়ে বৈঠক হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। জিতেন্দ্র তিওয়ারি এদিন বিশেষভাবে সেরকম কিছু বলতে চায়নি সংবাদ মাধ্যমকে, তবে এটা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন তিনি শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চেনেন, আর কাউকে নয়। তাই যা বলার তা মুখ্যমন্ত্রীকেই তিনি বলবেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যের পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক হিসেবে জিতেন্দ্র তিওয়ারি লিখেছেন একটি চিঠিতে। আসানসোল পুর নিগম দুটি বড় প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ হল রাজনৈতিক। এর পাশাপাশি মন্ত্রীর দপ্তর তার অনুমোদন দেয়নি। এর সঙ্গে পুর এবং নগর উন্নয়ন দপ্তর আসানসোল পুর নিগম এলাকার বেশ কিছু কাজেরও অনুমোদন দেয়নি বলেও অভিযোগ আনেন জিতেন্দ্রবাবু। আর এরপরেই বাকযুদ্ধ শুরু হয় পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারির। সবচেয়ে বেশি চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সোমবার পুর এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিজেপিতে যাওয়া এবং গ্যাস খাওয়ার প্রসঙ্গে মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে মন্তব্য করা নিয়ে। মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, আমি যদি বলি উনি পাকিস্তানের ইমরান খানের পার্টির কথাই চলছেন, আর সেই মন্তব্যই চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো মঙ্গলবারও শিল্পাঞ্চলবাসীর মুখে মুখে। যাওয়ার কথাও আছে আমার, ভেবেছিলাম দুটো আড়াইটে বেরোবো, যদি আলটিমেটলি সেটাই হয় তাহলে বেরোবো। কিন্তু কাল রাত্রে 9টা নাগাদ মাননীয় অরূপ বিশ্বাস মন্ত্রী তিনি ফোন করেছিলেন। আমি যেটা বলেছিলাম যে দিদির কাছে আমি আমার কথা বলতে চাই, তো তিনি বলেছেন যে 17 তারিখ ফেরার পর 18 তারিখ দিদি 5 মিনিট সময় দিতে পারেন, তুই তোর কথা এসে বল। তো ন্যাচারালি যখন দিদির সঙ্গে কথা হবে তখন আর না বসলেও হবে। তো আমি জেনে নেবো ক্যালকাটা কী বলছেন ওনারা। যদি বলেন যে না আসতেই হবে তাহলে যাবো, আর যদি বলেন যে না 18 তারিখ তোর কথা দিদিকে বল, তাহলে আমি জানি না। আমার কাছে মিটিং ক্যান্সেলের কোনো খবর আসেনি আমার কাছে। তো কালকে এখন পর্যন্ত যা খবর আছে যে আমি যেতে বলা হয়েছে আমাকে। তো কালকে এবার দিদি যদি সময় দিয়েছেন বলা হয়তো যদি এটা ক্যান্সেল করে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। জামুরিয়ার বোরিংডাঙ্গা হাই স্কুলে এদিন দুয়ারে সরকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। শিবিরে সরকারি নানা প্রকল্পের সুবিধা নিতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ালেন বহু মানুষ। জামুরিয়ার বোরিংডাঙ্গা হাই স্কুলে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। আসানসোল পুর নিগমের 1 নম্বর ওয়ার্ডের নন্দী বোরিংডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে এদিন সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা উপভোগ করেন। দুয়ারে সরকার এই অনুষ্ঠানকে ঘিরেই বহু মানুষ সমাগম হতে দেখা যায়। তবে এখানেও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ল। তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, জামুরিয়া। ফের ধসের ঘটনা অন্ডালের পরাশফলে। বহু বাড়িতে দেখা দিয়েছে ফাটল। পুনর্বাসনের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। গ্রামবাসীদের দাবি এবার তারা ইসিএল এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবেন। ফের ধসের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালো অন্ডালের পরাশকোল গ্রামে। বহু বাড়িতে এর ফলে দেখা দিয়েছে ফাটল বলে দাবি স্থানীয়দের। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের বাসিন্দারা দ্রুত পুনর্বাসনের দাবি তুলেছেন। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, পরাশকোল গ্রামের সীমানায় 2011 সালে ইসিএল এর পরিত্যক্ত খোলামুখ খনিতে ছাই মাটি ভরাট করা হয়েছিল। ওই বছরে 15 জুন ওই ভরাট করা জায়গায় বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ছাইয়ের নিচে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার 2 ছেলে এবং 1 মেয়ের। এই ভরাট করা জায়গায় সোমবার ফের প্রায় 100 ফুট লম্বা 50 ফুট চওড়া এলাকা জুড়ে ধস নামে। দেখা দিয়েছে বেশ কয়েকটি জায়গায় ফাটলও। এই ধসপ্রবণ এলাকা থেকে 20 মিটার দূরত্বে ঘরবাড়ি রয়েছে জনবসতিপূর্ণ এলাকা, আর সেখানেই প্রায় 50টি বাড়িতে দেখা দিয়েছে ফাটল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এখন তাদের বাড়িতে থাকাটাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোটা গ্রামে। দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে ইসিএলকে। গ্রামের এক স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলছেন, 2021 সালে এই দুর্ঘটনার পর ইসিএল পুরো গ্রামটিকেই পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরে কয়েকশো বাড়িতে ফাটল ধরলেও তার প্রতিকার মেলেনি। তিনি বলেন, বাসিন্দারা এবার একজোট হয়ে
তরফে পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারণ একটাই হচ্ছে যে আমাদের পূর্ব প্রান্তে আছে পলাশপুর কোলারি মেঘা প্রজেক্ট, পশ্চিম প্রান্তে আছে জামবাদ ওসিপি মেঘা প্রজেক্ট, দক্ষিণ প্রান্তে আছে নবগেরা ওসিপি প্রজেক্ট এবং উত্তর প্রান্তে আছে আমাদের সিদিল কোলারির মহা প্রজেক্ট মেঘা প্রজেক্ট। তো এই যে বিভিন্ন জায়গায় এবং মাটির নিচে যে আন্ডারগ্রাউন্ড যে আপনার ডিপ্লেয়ারিং যেটা বলা হয়, মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে বিভিন্ন কোলারি, তাতে নবগাজরা বলুন, পড়াশোনা করে বলুন, ম্যাক্সিমাম জায়গায় হয়তো কয়লা উত্তোলন করে নিয়েছে এবং ওই কয়লা তোলার পর যে আন্ডারগ্রাউন্ডে যে পরিমাণ বালিটা প্যাকিং করা হয় সেই পরিমাণ বালি প্যাকিং করা হচ্ছে না। তার জন্যই বিশেষ করে পলাশপুর গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে ধসের সৃষ্টি হচ্ছে এবং যে কোনো মুভমেন্টে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। এখন খবরে আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। বিজেপি সিপিএম ছেড়ে দুর্গাপুরে তৃণমূলে যোগদান করলেন প্রায় 32 জন। দুর্গাপুরের সেকেন্ডারি থেকে তৃণমূলের বঙ্গধ্বনি যাত্রার মধ্যে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দলে স্বাগত জানালেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সিপিএম বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন প্রায় 32 জন। দুর্গাপুরের এ জোনের টাউনশিপের 9 নম্বর ওয়ার্ডের সেকেন্ডারিতে এদিন বঙ্গধ্বনি অনুষ্ঠানে বিজেপি সিপিএম ছেড়ে মোট 32 জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। দুর্গাপুরের সেকেন্ডারি মোড় থেকে এদিন শুরু হওয়া এই মিছিল যায় হর্ষবর্ধন মোড় পর্যন্ত। মিছিলে হাঁটেন বহু সংখ্যক বিজেপির মহিলা সমর্থনকারীরা। আর এরই মাঝে প্রায় 32 জন সিপিএম বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দলে স্বাগত জানান নেতৃত্ব। আমাদের বঙ্গধ্বনি যাত্রা আজকে 9 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা সকাল থেকে শুরু করেছি। বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ যারা বিজেপি করছিল এবং সিপিএম ঘরানার মেয়ে এবং কংগ্রেসের যারা সমস্ত পরিবার, আজকে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলাকে চক্রান্ত করে শেষ করার যা চেষ্টা করছে, এনারা অন্তরস্থল থেকে অনুভব করেছেন যে আগামী দিনে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে হবে, বাংলার মাটিতে বিজেপির কোনো ঠাঁই নাই তার প্রমাণ দিতে হবে। সেজন্য তারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী। দুর্গাপুরের মাটিতে কোথাও ফ্লেক্স ছেড়া নাই, ওরা নাটক করতে ভালোবাসে। এইবারে দেখবেন হয়তো যারা ভারতীয় জনতা পার্টি তারা দেখবেন 100টা বুলেট প্রুফ গাড়ি নিয়ে ঘুরছে, তাদের ভয় আছে যে বাংলার মানুষ তাদেরকে ঘৃণা করে, ঘৃণার জন্য ইট পাটকেল ছুটছে, সেই জন্য তারা বুলেট প্রুফ মানুষের কাছে তারা যেতে পারবে না। মোট আজকে প্রায় 32 জনের মতো জয়েন করলো তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করলো বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএম থেকে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর।
कुल्टी के नवनिर्मित हेल्थ सेंटर का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने किया। हेल्थ सेंटर के निर्माण में कुल 62 लाख रुपए खर्च किए गए। सोमवार को कुल्टी के नवनिर्मित हेल्थ सेंटर का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने किया। हेल्थ सेंटर के निर्माण में कुल 62 लाख रुपए खर्च किए गए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कुल्टी के वासिंदों की लंबे समय से मांग रही है कि एक हेल्थ सेंटर इलाके में बनाया जाए। कुल्टी वासिंदों की ये मांगे आज पूरी हुई। कुल्टी वासिंदों को आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होंगी। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि इस कार्य में पूर्व पार्षद बेबी बावरी, नगर निगम के इंजीनियर समेत कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका से 2018 से चली आ रही मांग आज पूरी हो सकी। इस अवसर पर नगर निगम बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत, तृणमूल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य, सचिव व पूर्व पार्षद पप्पू सिंह, अभिषेक सिंह, पूर्व MMIC पूर्णशशि राय, अंजना शर्मा, कृष्ण प्रसाद दास, जतिन गुप्ता, सुभाशीष मुखर्जी, गुलाम मुस्तफा, पूर्व पार्षद ललन सिंह, नगर निगम के अधीक्षक अभियंता सुकुमार मंडल सहित काफी संख्या में नगर निगम के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ के लोगों की जो इच्छा थी कि यहाँ हेल्थ सेंटर पे बिल्डिंग बने, वो काम पूरा हुआ और आपके व्यवहार के लिए ये बिल्डिंग आपको आज दिया जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने में नगर निगम के सारे इंजीनियर्स ने, सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। यहाँ पर हमारे कुल्टी के जो काउंसलर्स रहे, बोरो चेयरपर्सन रहे, उन लोगों का भी सहयोग रहा, यहाँ के नागरिकों का भी सहयोग रहा और सारे लोगों के सहयोग से काम हम लोग कर पाए। बिल्डिंग का काम पूरा हुआ। आने वाले दिनों में इसे और कैसे आपके लिए उपयोगी बनाया जाए, यहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट ठीक ढंग से हो, डॉक्टर बैठे, दवाई मिले, टेस्ट हो, इन सब सारे चीजों की व्यवस्था करनी है जिससे कि इसका सही लाभ आपको मिले। एक बार फिर आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए और आने वाले दिनों में और भी बहुत से डेवलपमेंट के काम इस इलाके में करने हैं और वो काम भी आपके सहयोग से हम लोग सारे लोग मिलकर करेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাখার প্রথম জেলা সম্মেলন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের রাজ্য অধ্যক্ষ তথা রাজ্য সভার সাংসদ বিবেক গুপ্তা। দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের সেকেন্ডারি রোড এলাকায় বিজেপির ব্যানার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। তৃণমূল বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগে সরব হয়েছে। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির আর নয় অন্যায় এই কর্মসূচিতে বিশাল মিছিল করা হলো বিজেপির রানীগঞ্জ শহর মণ্ডল 2 এর তরফে। কাজুরার বিস্তীর্ণ এলাকা প্রদক্ষিণ করে মিছিল। রাজ্যের পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বৈঠক করতে মঙ্গলবার শেষমেশ কলকাতায় গেলেন না আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আগামী 18 ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্তটা বলবেন বলে মঙ্গলবার পরিষ্কার জানালেন প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। জামুরিয়ার বোরিংডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। শিবির থেকে সরকারি সুবিধা উপভোগ করতে লম্বা লাইনে দাঁড়ালেন বহু মানুষ। ফের ধসের ঘটনায় চাঞ্চল্য। অন্ডালের পরাশকল কলিয়ারি এলাকা দেখা দিয়েছে বহু বাড়িতে ফাটল। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা দাবি তুলেছেন পুনর্বাসনের।
দুর্গাপুরে বিজেপি সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন 32 জন। স্টিল টাউনশিপের সেকেন্ডারি থেকে অনুষ্ঠিত হওয়া বঙ্গধ্বনি যাত্রায় অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান কর্মসূচি। আসানসোলে নবনির্মিত হেলথ সেন্টারের উদ্বোধন করলেন আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। হেলথ সেন্টারটির নির্মাণ হেতু খরচ হয়েছে ৬২ লক্ষ টাকা। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।